Hi friends, welcome to our YouTube channel Civil with Sudhir, myself Sudhir Jirobe. So today in this class we are discussing the concrete technology previous year questions, that is asked in SSC JE, KPSC, AE as well as JE and previous year question. All that questions and important questions I am going to discuss in this class. Already we have completed 5 class about this series. If you want to watch all those class, please visit our playlist in the same name, Concrete Technology Previous Year Question. That is 300 series, 300 question series. Okay. If you like this video, please like, comment, and share. If you have any doubt, please. If you want to clear any type of doubt, please visit our Telegram channel. That is Civil with Sudhir. Let's begin, friends. Today's first question and up to 148 question we have already completed, right? So next part we will start from here. The question is the volume of coarse aggregate. The volume is in 1 meter cube. Okay, 1 minute. Okay, I think it is visible to you. The volume the volume in 1 meter cube of coarse aggregate required to make 100 meter cube of 1 is to 2 is to 4 concrete is. Initially what they are asking for 100 meter cube. Okay, for 100 meter cube, what is the quantity of what coarse aggregate they are asking about? Coarse aggregate. For that, first when we calculating the material. Okay, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ವೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. Okay, we have two conditions. One is dry condition, one is wet condition. Always we have to take the wet condition for the calculation, but they have given the always we start from the dry and we will finish at the wet condition because this is practical. This is practical condition. If you take only 100 gram of cement and you want 100 gram of cement in the field, then you have to take minimum 150 to 160 gram of cement. It means you have to increase the volume of that cement. Okay, first that is a very important point you have to consider. Means you have to increase the volume. Okay, that's what we are seeing here. For preparing 1 meter cube of wet concrete. Okay, there is a lot of difference between wet concrete and dry concrete. Okay, dry is nothing but you are taking only 1 meter cube, but wet means when you going to take the cement and when you want to add the water, the volume will be shrink. Okay, the volume will be reduced. So for that condition, if you take 1, what will happen? If the volume reduce, that will go to the 0.5. So that's why we have to increase 50 to 60%. Okay, so that's how it will come 1.54 meter cube. For dry ingredient are used. Dry ingredient ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಇದೇನಿದೆ? ಸಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅನ್ನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಇದು ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So 1 to 4 is the ratio of the concrete. Now how you have to calculate? How they are calculated means which quantity you want. For example, if you want cement or fine aggregate or coarse aggregate volume, that volume is this volume or ratio divided by total ratio. Total ratio into, okay, into the same ratio, right? You will get this one. They have followed here. 4 is a coarse aggregate volume. 4 divided by 1 plus 2 plus 4, right? Total 7. 4 by 7 or for 1 meter cube of dry concrete. But they ask for the 100 meter cube. Okay, and if you multiply 1.54 into 4 by 7 into 100, you will get 88 meter cube. So this is the answer for this question. That is a how much? 88 is the answer for this question. Okay,
let's go to the next question. What is the question number 150? Question number 150. What is the minimum period for which lime concrete in foundation be left wet without the start of masonry work over it? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಲೈಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. How many days you will not do any work? Okay, how many days you will not do any work? For simply just see, for the masonry work, you can see here these 2 points are very very important. Okay, so for the cement concrete, lime concrete, it should be started only after 7 days anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So in case of cement concrete, however, the masonry work or the foundation concrete may be started after 2 days of its laying ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಲ್ಲಿ after 2 days, cement concrete ಇದ್ರೆ, lime concrete ಇದ್ರೆ 7 days ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the answer for this question is 7 days. Okay, very important questions I am covering because these all are appeared in the exams and these are important. If you cover these 300 question, any concrete technology question you can answer easily. Okay, so next question. Curing of concrete can be done, you know. Curing ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So you can do by spraying with the pipe or anything. Pounding means like this. Okay, this is a slab, right? Pounding means they will do like this squaring and they will pour the water in all this slab or concrete structure, anything. Okay, that is a pounding. ಪೌಂಡ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೌಂಡ್ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ 7 days 14 days ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕವರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾತ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲಮ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇವು 3 ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಇವಾಗ, PWD JE ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, in PWD JE 2020 they have asked this question. Okay, important, very very important. They asked this question. For precast concrete, which type of curing you will use? This is a question appeared in PWD JE 2020. Okay, so the answer for that question is steam curing. Steam curing recommended for the precast concrete. If you want more knowledge, please visit my classes I have given in the I button. Okay, and very important point here they have given about the IS 456 concrete member shall be kept in under curing for maximum period how much, 7 days for OPC. 90% ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇರಬೇಕು, 10 days ವರೆಗೂ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 days ವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 152. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಓಕೆ, ಆರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ವಾಟರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಆರ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡಿ ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ರೇಷಿಯೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮುಂದೆ ಓದೋಣ ಇವಾಗ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ಮಚ್ you will reduce the water cement ratio, the strength will be more, the density will be more. That is a very important point you have to remember. Okay, right, we'll go to the next question. Question number 153. Which of the following factor influence the durability of the concrete? Very very important questions. Okay, I am covering very good questions, quality questions for you. The cover to the embedded steel, right? Which of the following factor influence ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, influence the durability, cover to the embedded steel, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಏನು, ಆಯ್ತಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್, ದ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
So the answer for this question is all options are correct, right? ಇವು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕವರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ದು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ದು ಬೇರೆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಲೋವರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಲೋವರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೋವರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರೀಪ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್, ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರೀಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರೀಪ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೀಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇದು ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೀಪ್. ಶ್ರಿಂಕೇಜ್, ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶ್ರಿಂಕೇಜ್. ಮೋರ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಲೋವರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ. ಲೋ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಕ್ರೀಪ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಹೈ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಶೆಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗೋಣ. ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಶೇಪ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಶೇಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೌಂಡೆಡ್, ಆಯ್ತಾ, ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್, ಫ್ಲೇಕಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಯ್ತಾ, ವೆಲ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್, ಪೋರ್ಲಿ ಗ್ರೇಡೆಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಶೇಪ್ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫ್ಲೇಕಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಫ್ಲೇಕಿ ಇರಬಾರ್ದು. ರೌಂಡೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ರೌಂಡೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ವೆಲ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೋಡಿ, ವೆಲ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಹೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ M15 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ 15 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. RCC ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? M20 ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. RCC ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ರೇಡ್ M20 ಇದೆ. ಮೊದಲು 1975 ಕೋಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ M15 ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ IS 456 2000 ಓಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? M20 ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, PWD ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 150 kg per centimeter square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲೈಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೈಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾರೆ.
ಸ್ಲಂಪ್ ಈಸ್ 50 to 75 mm ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. 50 to 75 mm ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ at 90 days is 0.2 ನ್ಯೂಟನ್ per millimeter square. ಆಯ್ತಾ. ಇವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು IS 456 ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಸರ್ಗಳೇ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಆಯ್ತಾ. IS 456 ಓದಬೇಕು ಪೇಜ್ ಬೈ ಪೇಜ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ IS 456 ಓದಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. IS 456 ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ IS 456 ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಟ್ 90 days ಈಸ್ 1.5 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಲಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 50 to 75, ಫ್ಲೆಕ್ಸರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 90 days, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 1.5 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ at 28 days. ಇದು 90 days, ಇದು 28 days ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡನ್. ದ ಎಂಟ್ರೈನ್ಡ್ ಏರ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಎಂಟ್ರೈನ್ಡ್ ಏರ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರೈನ್ಡ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್, ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಏರ್ ಎಂಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್, ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಟು produce impermeable concrete. Okay, to produce impermeable concrete through mixing of concrete is required. To produce impermeable concrete through mixing of concrete is required. Proper compaction of concrete is required. Proper curing of concrete is required. All options are correct. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಪರ್ಮೇಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಪರ್ಮೇಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ through mixing of the concrete is required. Proper compaction. ನೋಡಿ, so proper compaction will ensure minimum air voids ಕೊಡುತ್ತೆ. Subsequently concrete will become impermeable ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪರ್ಮೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಯಾವುದು ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಪರ್ಮೇಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. In other words, properly mixed, compacted and cured concrete strong, impermeable and durable ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the answer for this question is right, D. Next, ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ KPSC ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. If 1500 gram of water is required to have a cement paste of 1875 gram of normal consistency, the percentage of water is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ W1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ 1500 ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. W2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ 1875 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್, weight of water equals W2 minus W1. ಎಷ್ಟಿದೆ? 1875 minus 1500, you will get 375. I think 375 correct? 375. Okay, so that 375 now how much? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 375 percentage of water required for normal. So 375 divided by 1500 into 100, you will get 25%. 375 divided by 1500 into 100.
100 ರೈಟ್ 25% ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ SSC as well as KPSC question paper. Right? Next question. The impurity of mixing water which affects the setting and strength of the concrete. The impurity of mixing water which affects the setting time and strength of the concrete. Always remember, ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Carbonate and bicarbonate, sodium and potassium affects setting time of the cement. While sodium carbonate may cause quick setting, the bicarbonate may either accelerate or retard ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಓದಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ. ಆಯ್ತಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವತ್ತೂ ಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 1 ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ is equal to 50 kg. 1 bag of cement volume ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 0.035 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, 0.035 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 0.035 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, 50 kg ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 50 kg. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 35 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬಹುದು ಇದು. ಓಕೆನಾ? ದ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಲಾ. ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರಷ್ಟೇ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಕಂಡೀಷನ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಗೇನ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಗೇನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಎನಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಏಜ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್, grade of concrete designated in terms of number which denotes its characteristic compressive strength 150. ಆಯ್ತಾ? 28 days. ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗ್ತಿದೆ. 150 mm cubes at 28 days express in. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 150 into 150. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರಲಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇರಬೇಕು, 27 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 7 ಡೇಸ್ಗಾದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 28 ಡೇಸ್ ಆರ್ 28 ಡೇಸ್ಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದೇ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. According to water cement ratio law, the strength of workable plastic concrete is. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Strength of workable plastic concrete is purely depends on water content.
ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಳಿ, ವರ್ಕೆಬಲ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಾ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ quality and quantity. Although the strength of workable plastic concrete depends upon the quality of the cement and quantity of the cement mixed with the aggregate. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಾ. ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ತಾನೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಾ, there is nothing mentioned about the quality and quantity of the cement mix. So strength does not depend upon the quality and the quantity cement mix with the aggregate. So option B ಮತ್ತೆ C ನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಿ ನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿ ನು ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಇದಾಗಿದೆ, ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಓಕೆ, strength of cement concrete primarily depends upon, strength of concrete primarily depends upon, strength of cement ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, a concrete having slump of 6.5 cm is said to be what? It is always called as plastic or what? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 167. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ ಆರ್ ಅರ್ತ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ದ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಸೊ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಅನ್ಸೂಟಬಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಲಯಬಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಮೋರ್ ಲಯಬಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಮೋರ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಸ್ ಇಂದ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಮೋರ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟಿ ವೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so increased coherence of the concrete binds the various constituents of the concrete, hence such concrete is less liable to segregation ಆಗೋದಿಲ್ಲ, cohesion ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ? ಆಯ್ತಾ? ಏನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ an ordinary cement concrete on drying, what will it will happen? Always it will shrinks. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನರ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಇನರ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಇನರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನರ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ವಾಟರ್ ಯಾವತ್ತು ಇನರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಮೆಂಟ್, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ. ಯಾವ್ದಿದೆ ಇದು? ಯಾರ್ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 70 ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಯಾಕಿರುತ್ತಂದ್ರೆ
70 to 75% ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನರ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಂಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಇದು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ರೈಟ್, ದ ಡೇಟಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬೈ ಫ್ಲೋಮ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾವತ್ತೂ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಏನಿದೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೇಟಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಂದ್ರೆ -11°C ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. This is example. A sample of concrete cured at 18°C for 28 days. Right? So as taken fully matured concrete, the maturity at 28 days should be 28 into 24, 18 -11. So ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, SSC ಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, KPSC ಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ಫಟಾಫಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 7 days ಫಾರ್ ಬೀಮ್ ಸಾಫ್ಟ್. ಇದು ಬೀಮ್ ಇದೆ, ಬೀಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ 7 days ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 14 days ಫಾರ್ ಬಾಟಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 4.6 ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. 21 days ಫಾರ್ ಬಾಟಮ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಓವರ್ 6 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ IS 456 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. IS 456 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು. ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. There is always two types of properties of the concrete. One is fresh concrete, one is hardened concrete. Fresh concrete and hardened concrete. Right? Fresh and hardened, only simple questions. Right? But it is asking SSC. This question is asking SSC. Fresh and hardened concrete. Right? Which of the below is an example of plasticizer? They are asking the plasticizer. I think you all know, right? Gypsum is what? What is the function of gypsum? It will retard the setting time. E option antu barodilla. This option will not come. Surki will not come, right? Fluorosilate will not come. Only the option is the hydroxylated carboxylic acid is a plasticizer. Right? It is one of the plasticizer for the use for admixtures. Admixture substance added to the concrete alter its properties. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಎ. ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್? ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್. ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಮೌಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ 5 types ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಬಲ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು
ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಬಲ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು, ಆಯ್ತಾ? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಫೈನೆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ coarse, fine and combined aggregate, coarse, fine and combined aggregate, the percentage they ask about percentage of fine aggregate to combined aggregate. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. as per the fineness modulus method mixed design, the proportion of fine aggregate to coarse aggregate is given by the p x minus z divided by z minus y into 100. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಈ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೈನೆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ವೈ ಈಸ್ ಫೈನೆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಫೈನೆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಈ ತರ ನೆನಪಿಡಿ. ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ವೈ, ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಝೆಡ್, ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೆನ್ಪಿಡೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫೈನೆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಗೆ ಝೆಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಾರಿ ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡು? ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಿದೆ? ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವರ್ಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಿಫೋರ್, ಆಫ್ಟರ್, ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿನ ಮೇಲೆ. ಬಲ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಬಲ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫೈನ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಹೇಳಿ? ಇದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 3 ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ, ಏನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಫಾರ್ M25 ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ M20 ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm² ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 7 to 11%. 7 to 11%. ಯಾವ ತರ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 0.7 into FCK ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 25 MPa ಆರ್ M25 ಗ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ M25 3.5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ FCR by FCK 3.5 by 25 into 100%. So you will get 14%. So most suitable option is A, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ M25 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ M25 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 7 to 11% ಅಂತ ಇದೆ,
ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ how many methods of batching of concrete are there? Always two. One is wave batching, another is volume batching. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ವೇ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ವೇ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವೇ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್. ನೋಡಿ, ನಾವಡೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ವೇ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡೋ.